ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 32۔ اب تمہیں شادی کے لیے میرا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، میں بس زینی بمشکل ایک ہاتھ سے بیگ گھسیٹتے بیڈ کے پاس لائی تھی کہ اچانک اذلان نے کمرے کے اندر آتے زینب کے ہاتھ سے فون جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور پھر سرخ آنکھوں سمیت بند کرتے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ زینی اس اچانک افتاد پر منہ پر ہاتھ رکھے اذلان کو ہی بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہی تھی، جبکہ اذلان کی شعلہ بار نگاہیں اس وقت بیگ اور بیڈ پر جمع شدہ اشیاء پر مرکوز تھیں۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد زینب اذلان کو یکسر نظر انداز کرتی اس کی سائڈ سے گزری اور پھر بیڈ پر موجود چیزوں کو ایک ایک کرتی بیگ میں رکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زینب! اذلان کے سخت لہجے پر زینی کی جھکی نگاہیں بے ساختہ ایک پل کے لیے اذلان کی نگاہوں سے جا ملیں۔ زینی کو اچنبھا سا ہوا، وہ تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی جھلک دیکھنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو غیر متوقع طور پر اس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بدتمیزی؟ اوہ اچھا، دروازہ ناک نہ کر کے آنے کی بدتمیزی! زینب تنک آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ زینی کے سرد انداز پر اذلان ضبط کے چکر میں سرخ پڑتا اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا آیا وہ زینی کی غلط فہمی دور کرے تو کیسے؟ ہاں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دروازہ ناک نہ کر کے آنا بدتمیزی کے زمرے میں ہی آتا ہے، مگر وہ لمحے بھر کو تھمی۔ مگر اس بدتمیزی پر تو میں آپ سے اور صوفیہ دونوں سے معافی مانگ چکی ہوں نا، اگر آپ کو اب بھی برا لگ رہا ہے تو دوبارہ۔ زینی گرفت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ زینب آپ جو سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اذلان نے زینی کا ہاتھ تھامے اسے نرم لہجے میں سمجھانا چاہا۔ زینی کی آنکھوں کا غیر یقین انداز دیکھتے اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی آپ ہیں زینب، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اذلان فرتے محبت سے گویا ہوتے اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے نرم پیالے میں تھامنے لگا تھا کہ زینی اسے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ مزید 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ نہیں چاہیے مجھے بھیک میں مانگی ہوئی محبت، سنا آپ نے؟ ہرگز نہیں چاہیے۔ زینی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تلخی سے گویا ہوئی۔ اذلان کی بے وفائی اور مان ٹوٹ جانے کا غم زینی کے چہرے پر اس وقت دوہری اذیت رقم تھی۔ زینب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اذلان کو زینی کے الفاظ کسی نشتر کی طرح دل میں چبھتے محسوس ہوئے۔ آپ کو لگا ہوگا یہ لڑکی تو پاگل ہے، دیوانوں کی طرح چاہتی ہے مجھے، تو کیوں نہ محبت کے 2 بول کر اس کو زندگی جینے کی ایک نوید ہی سنا دوں۔ زینی استہزائیہ انداز میں مسکراتی اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے یہ سب صرف انکل اور آنٹی کے ڈر کی وجہ سے کیا ہوگا۔ زینی کی باتوں کو سنتے اذلان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اذلان کو زینب سے اس قسم کے شدید ری ایکشن کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بیڈ پر جمع شدہ اشیاء کو دیکھتے سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی زینب کسی بھی وقت اسے تنہا چھوڑ کر یہاں سے جا سکتی ہے۔ آپ کو اس دکھاوے کی ضرورت نہیں تھی اذلان، بہت غلط کیا آپ نے۔ زینی افسردگی کے عالم میں گھری اب بیڈ پر موجود چیزوں کو بیگ میں جمع کر رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں یہ سب، آپ یہ کر کیا رہی ہیں؟ اپنے اذلان کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں آپ؟ اذلان نے شدید غصے میں آتے بیگ میں رکھی ساری چیزیں واپس بیڈ پر الٹ دیں۔ زینی نے دوبارہ رکھنا شروع کیا مگر اذلان نے پھر سے وہی کیا۔ اذلان پلیز بار بار یہ سب کر کے مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور رہی بات چھوڑنے کی تو آپ یہ سب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ انکل آنٹی آپ کو اس بات کے لیے بلیم کریں گے، تو ٹرسٹ می میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ زینب کا خشک لہجہ اس وقت ہر قسم کے جذبے سے عاری نظر آ رہا تھا۔ میں واپس لاہور اپنے گھر جا رہی ہوں، اور اگر انکل آنٹی میں سے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں یہی کہوں گی کہ میری محبت صرف ایک بچگانہ غلطی تھی جسے اب میں سدھارنا چاہتی ہوں۔ میرے اس فیصلے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس طرح کوئی بھی آپ کو بلیم نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہوں، میں انکل آنٹی کے سامنے آپ کا امیج خراب نہیں ہونے دوں گی۔ زینی یہ سب کہتے اس وقت اپنی عمر سے کافی بڑی اور سمجھدار لگ رہی تھی۔ آپ خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ اذلان طیش کے عالم میں آگے بڑھتے سخت غصیلے لہجے میں گویا ہوا۔ میں آپ کو اس قدر بزدل لگتا ہوں جو آپ سے اپنی محبت کا اظہار صرف اپنے ماما اور بابا کے ڈر کی وجہ سے کروں گا؟ ڈر کے مارے زینی 2 قدم پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے یہاں کی آوازیں باہر نہیں جا رہی تھی، ورنہ تو گھر میں موجود افراد ان دونوں کی آوازیں سنتے فوراً یہاں پہنچ گئے ہوتے۔ اذلان کی انگارے برساتی نگاہوں سے زینب کو اپنا وجود جلستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس وقت خزاں رسیدہ پتے کی مان لرزاہٹ کا شکار تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو آپس میں بھینچے خود کے اعصاب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے ماما اور بابا سے ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، سمجھی آپ؟
ज़ैनी अपनी आंखों को शिद्दत से मूंदे खुद को इस मंजर से बहुत दूर ले जाना चाहती थी, मगर अजलान की सर्द आवाज़ ने इसे अपनी आंखें एक झटके से खोलने से डरने पर मजबूर कर दिया। वालिदैन से डरना बुज़दिली की अलामत हरगिज़ नहीं होती। फरमाबरदार औलाद सिर्फ इस वजह से उनकी कोई बात रद्द नहीं करती क्योंकि वो इनकी दिल से इज़्ज़त करती है। वालिदैन से उसने सलूक का हुक्म कुरान पाक में दिया गया, इसलिए मैं इस पर अमल भी करता हूँ और हाँ, इस बात के लिए मैं आपको जवाबदाह हरगिज़ नहीं हूँ। अजलान ने ज़हरकुंद लहजे में कहते ज़ैनब से फासला बनाया और फिर मुस्तरब अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते अपने अंदर उभरते शोलों की तपिश को कम करने में जुट गया। ज़ैनब के हतक अमेज़ रवैये ने अजलान को अंदर तक हिला कर रख दिया था। मेरी मोहब्बत सिर्फ एक बचगाना गलती थी जिसे अब मैं सुधारना चाहती हूँ। ज़ैनी के अल्फाज की बाज़गश्त अजलान के जहन पर हथौड़े की मांद कारी ज़रबें लगा रही थी। इसकी आंखों के पपोटे इसके चेहरे की तमतमाती रंगत का साथ दे रहे थे। मिस ज़ैनब, आपको आपकी मोहब्बत एक बचगाना गलती लग रही है ना? अजलान सर तासरास में एक ही जज्ब में वापस मुड़ा और फिर ज़ैनी को दोनों बाजुओं से थामे खुश्क लहजे में गोया होने लगा। इसके लमस पर ज़ैनी को फिर से अजलान और सोफिया का मंजर अपने जहन के पर्दे पर अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया। पल भर में ही ज़ैनी का फूलों की मांद खिलता गुलाब चेहरा आंसुओं से तर होगा। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पंखड़ियों पर ताज़ा ताज़ा पानी के छींटे मारे गए और वह शबनम की सूरत जगह जगह रुक गए हों। कहते हैं ना, कुछ गलतियों की कभी माफ़ी नहीं मिलती, उनकी सज़ा इंसान को ताउम्र भुगतनी पड़ती है। अजलान ने स्पॉट लहजे में गोया तेरातन ज़ैनी के चेहरे पर से अपनी निगाहें हटा ली क्योंकि उसकी भीगी आंखें उसके दिल की धड़कनों को मज़ीद मुंतशिर कर रही थीं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी आपकी इस बचगाना गलती यानी आपकी मोहब्बत की सज़ा ताउम्र यहीं मेरे पास मेरी आंखों के सामने रहते हुए भुगतनी होगी। तभी आपको अंदाज़ा होगा आपने मुझसे मोहब्बत करके किस कदर बड़ी गलती कर दी है। अजलान इसके बाजू को झटके से छोड़ते खुद से दूर कर गया। अजलान प्लीज़, मुझे जाना है, वली मुझे शादी। ज़ैनी भीगी निगाहों समेत बमुश्किल खुद को संभाला देती सरगोशी नुमा आवाज़ में गोया हुई, जस्ट शट अप ज़ैनब, खबरदार अगर आइंदा मेरे सामने किसी और का नाम लिया तो। ज़ैनी के लबों से वली का जिक्र सुनते अजलान को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट की लहर दौड़ती महसूस हुई थी। लेकिन मैं तो ज़ैनब ने अपने आंसुओं को हलक के अंदर उंडेलते बमुश्किल हकलाते लहजे में फिर से बात का आगाज़ किया। ज़ैनब प्लीज़, इस वक्त मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, ऐसा ना हो मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूं। अजलान ने बेबस लहजे में गोया होने के बाद ज़बत के चक्कर में अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे अपना रुख ही बाकायदा मोड़ लिया। इसकी आंखों के पपोटे नमकीन पानियों से भर चुके थे। वो ज़ैनब के सामने हरगिज़ नहीं रोना चाहता था। अजलान की पुश्त को एक नज़र देखने के बाद ज़ैन ने अपने मुंह पर हाथ रख दी बेआवाज़ रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ज़ैनी के बाहर निकलने की देर ही थी कि अजलान ने शदीद गुस्से में आते कमरे की मुख्तलिफ अशिया उठाकर ज़मीन बोस कर दी। इस वक्त वो गुस्से में बिखरा हुआ शेर दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन की रगें तनकर फूल चुकी थीं। जब ही इसकी निगाहें वली के दिए हुए एल्बम गिफ्ट की तरफ उठ गईं, इसने बिना सोचे समझे आगे बढ़ते इसे बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया। ये सब करने के बावजूद इसका गुस्सा कम ना हुआ तो वो डैने के अंदाज में काउच पर बैठते अपना सर हाथों में थाम गया। खबरदार अगर आइंदा मेरे सामने किसी और का नाम लिया तो। ज़ैनब शिकस्ता कदमों समेत चलती इस वक्त कॉरिडोर अबूर कर रही थी। अजलान की आवाज़ की बाज़गश्त सुनते इसके कान साई साई का शोर मचाने लगे। वो इन अज़ियत भरे मनाजर और आवाज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए बाकायदा अपने कानों पर हाथ रख रही, मगर आवाज़ें ऐसी शोरश ज़्यादा थी कि रुकने का नाम ही ले रही थी। क्या अजलान मेरे किरदार पर शक? ज़ैनब को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से बरामद होती महसूस हुई, मगर वलीद तो। ज़ैनी दर्द के मारे चकराते सर को थामे वहीं खड़ी हो गई। इसके बढ़ते कदम वहीं मुंजमद हो गए। आगे बढ़ने की तो सकत ही नहीं बची थी। इसके जहन में अभी तक के तमाम वाक़यात गर्दिश करने लगे जब जब अजलान ने वलीद की वजह से इससे बहस की थी। इसके जहन में कोई चोर था ही नहीं, इसलिए वो कभी गौर ही नहीं कर पाई कि अजलान वलीद की वजह से इसके किरदार पर शक कर रहा है, जबकि अजलान तो ये सब अपनी पोसेसिवनेस की आदत से मजबूर होकर कह रहा था, मगर ज़ैनी को लगा वो इसके किरदार पर उंगली उठा रहा है। ये संगीन गलतफहमी इन्हें किस मोड़ पर ले जाने वाली ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोचों में गुम वहीं खड़े खड़े अचानक ज़ैनी के वजूद पर लर्ज़ा तारी हो गया। आँखों के गिर्द गुप अंधेरा सा छाने लगा। इसे अपने जहन के पर्दे पर यकबस्ता अजलान और वलीद का चेहरा अक्स बनकर झिलमिलाता दिखाई दिया तो वो वहीं बेसुध अंदाज में लुढ़क कर नीचे गिरते बेहोश हो गई।